یہ لوگوں میں نفرت ہو رہی ہے ریاست سے, حکومت سے. لوگ جو نفرت کرتے ہیں نظام سے, وہ ایک طرف آدھا گھنٹہ بجلی کے لیے ترستے ہیں اور ایک طرف وہ سبزی کی دکان کے ریٹ چیک کرنے کے لیے جب 1.5 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ کے مجسٹریٹ آتا ہے تو لوگوں کا خون وہاں سے کھولتا ہے. آپ نے گلگت بلتستان کو ایک ریاست پاکستان سے الگ ایک ریاست بنانے کی کوشش کی اور اپنی ایک ریاست بنانے کی کوشش کی, عمرانڈو ریاست بنانے کی کوشش کی, یوتھیا ریاست بنانے کی کوشش کی. یا تو آپ کوشش کرتے اس کو فلائی ریاست بنانے کی, یا تو آپ کوشش کرتے اس کو کوئی سوشل ویلفیئر ریاست بنانے کی, تو چلو جی ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ دیتے. آپ نے ریاست کے سارے وسائل فیڈریشن کے خلاف استعمال کرنے کے لیے حکومت کو استعمال کیا. تو آخر ادارے جو ہے وہ ایک حد تک برداشت کر سکتے ہیں. انکروچمنٹ ہوئی, آپ نے قانون کو توڑا, آپ نے دستور کو توڑا. مجھے بتائیں پاکستان میں کون سا صوبہ ہے جہاں پہ صوبے میں چیف منسٹر کے الیکشن 12 گھنٹے کے شیڈول دیا جاتا ہے؟ 36 گھنٹے کے شیڈول آپ نے کیوں نہیں دیا؟ ایک ہی وجہ بتائی جا رہی نا, اسمبلی کو سیل کیا گیا, جس پہ ہم نے مذمت کی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ جو انکروچمنٹ ہوئی ہے بیوروکریسی کی طرف سے ہوئی ہے یا کسی بھی ریاستی ادارے کی طرف سے ہوئی ہے, وہ کہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے, یہ لوگ کہتے ہیں, تو اس کی رسپانسبلٹی تم لوگ اور تمہارا یہ ٹولہ ہے. اس میں تحریک اسلامی شامل ہے, اس میں وحدت المسلمین شامل ہے, اس میں جو ہے وہ ہماری تحریک انصاف کے 2 احباب شامل ہے. کم سے کم شہید سیف الرحمان ہاسپٹل جو ہے وہ دیکھیں, یہ کشروٹ کا نہیں ہے, یہ گلگت بلتستان کا ایسٹ ہے. یہ پنجاب گورنمنٹ سے 1 ارب روپے کی گرانٹ جو ہے وہ انہوں نے شہباز شریف صاحب نے دی. اس کے تحت یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا. آپ سب اس کو وزٹ کر رہے ہیں, ہوا میں باتیں نہیں ہیں. اس کے علاوہ LPG ایئر مکس پلانٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے. تھوڑی آپ کی میڈیا کی طرف سے گزارش یہ ہوگی کہ لوگوں کو تھوڑی سی اویئرنیس دیں, لوگ اپنا ڈیمانڈ نوٹس وغیرہ فل کریں. 500 کنیکشن جب تک کاغذی کاروائی کمپلیٹ ہوتی ہے, ابھی میرے پاس سے گئے ہیں وہ LPG ایئر مکس والے, تو اب تھوڑا سا اس میں ایشو یہ آ رہا ہے کہ ڈپازٹ انہوں نے شروع میں 6,000 کہا تھا, پچھلے دنوں آ کے کسی MD نے آ کے کہا کہ نہیں 21,000 روپے ہوں گے تو شروع کا جو رجسٹریشن فیس. تو اس پہ ہم بات کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اس کو ہم 6,000 تک لے کے آئیں گے. اور اس لوگوں سے گزارش ہے جس نے فارم لیا ہے, ڈیمانڈ نوٹس لیا ہے, وہ جلدی سے جمع کرائیں تاکہ یہ کنیکشن ان کے لگ سکیں اور 500 گھرانوں کو فوری طور پر گیس دے کے ٹچ کیا جا سکے. پاور کا مسئلے جو ہے وہ بڑے اہم, بجلی کے اس وقت تقریباً ہم سب اسی سے سفر ہیں. اب اس کے لیے 2 چیزیں بنیادی طور پر چاہیے تھی کہ ایک گریڈ سسٹم آپ کا اپنا ہو اور ایک آپ کے پاس پاور پالیسی ہو. یہ کہتے ہیں یہ اسمبلی سے پاس نہیں کروایا. جب ہم لوگ گورنمنٹ میں تھے, اسمبلی میں تھے, پاور پالیسی فیڈرل کو لا کے اسمبلی سے منظور کروا کے ہم فیڈرل میں لے کے گئے تھے. جب فیڈرل میں لے کے گئے, گنڈا پور صاحب نے اس کو بہانے بنایا کبھی ادھر کبھی ادھر. انہوں نے آرڈر لیا 2012 ہائیڈرو ایکٹ کا, پہلے آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کریں. معاہدہ کیا تھا؟ یہ 2012 میں پیپلز پارٹی کے دور میں ہائیڈرو پاور بورڈ ایکٹ منظور ہوا تھا. اس میں یہ تھا کہ GB میں جو بھی پروجیکٹ لگے گا, چاہے PSDP سے چاہے پرائیویٹ سیکٹر سے, ان پروجیکٹس کی جو خالص منافع ہے وہ کونسل کو جائے گا 30%. جبکہ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ جس صوبے میں پاور ہاؤس لگے گا اس صوبے کو خالص منافع جائے گا. ہم نے کہا یہ عجیب دستور ہے کہ GB میں پروجیکٹ لگے گا, اس کا منافع GB کونسل کو جائے گا. انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ آپ معاہدہ کریں. آج بھی گنڈاپور زندہ ہے, سیکٹری کشمیر افیئر زندہ ہے, 3 نشستیں ہماری ہوئی. ہم نے کہا ہم اپنے ہاتھ کاٹ کے نہیں دے سکتے کہ GB میں ہائیڈل پروجیکٹ لگے, اس کا نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہم آپ کو دے دیں. یہ کیسے ہو سکتا؟ اس سے مشروط کیا تھا, لیکن ہماری وفاق میں گورنمنٹ آ گئی. الحمدللہ ہم نے وہ کوشش شروع کی. پرائم منسٹر پاکستان سے لے کے پرائم منسٹر صاحب نے لا ڈویژن میں کمیٹی بنائی جو اعظم نذیر تارڑ صاحب کی سربراہی میں. اس کمیٹی نے فیصلہ دے دیا کہ یہ جو مطالبہ کیا جا رہا ہے یہ غلط کیا جا رہا ہے GB سے, کہ GB کے ہائیڈل منصوبوں کا نیٹ ہائیڈل پروفٹ GB کونسل میں نہیں جا سکتا. تو آج الحمدللہ آپ کی پاور پالیسی اپروو ہو چکی ہے, نوٹیفائی ہو چکی ہے فیڈرل سے, اور وہی پالیسی جو ہم نے اپنے دور میں شروع کیا تھا, جو خان صاحب نے رکاوٹیں ڈال کے روک کے رکھی. اگر یہ 4 سال میں نہ روکے جاتے تو آج ہم گرمیوں میں بھی لوڈ شیڈنگ, جس طرح سے ہم قیامت خیز لوڈ شیڈنگ کا ہم سامنا کر رہے ہیں, اس کا ہم سامنا نہ کرتے. میں گنتی کرتا ہوں اس پروجیکٹ کی, 20 میگا واٹ ہیزل جو تھا 2018 میں ہم نے ٹینڈر کیا, انہوں نے کینسل کر کے 2020 میں دوبارہ ٹینڈر کیا کشمیر افیئرس نے, گنڈاپور سرکار نے, اور وہ 9 ارب کی بجائے انہوں نے 13 ارب پہ لے جا کے اس کو بڈ کیا. 2 سال بھی ضائع ہو گئے
3 अरब रुपए भी ज़ाया हो गए, और उसके बावजूद 2020 तक, जब तक 22 तक खान की वहां पे मुसल्लत हुकूमत थी, तब तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ। यानी आपका 20 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट गिलगित के लिए रन ऑफ द रिवर जीबी का पहला प्रोजेक्ट था, ये रुका रहा। अब इंशाअल्लाह ताला इस पे भी मसला आगे चलेगा। फिर उसके बाद आपका 16 मेगावाट नलतर फेज 3, हमने उसका 40% काम किया था, और 3 साल में उसका 20% काम नहीं हुआ। 16 और 20 ये 2 प्रोजेक्ट अगर 2023 तक भी आ जाते तो आपकी ये लगभग 36 मेगावाट बिजली बनती। 36 मेगावाट आती तो आपकी लोड शेडिंग फ्री थी। फिर 12 मेगावाट के मंसूबे गिलगित के इंडिजिनस थे, जो आपके एडीपी के थे। 7 मेगावाट करगा, 3 मेगावाट बगरोट, 3 मेगावाट जो है वो नॉर्मल बटोट। ये कितने हो गए? 12 मेगावाट। ये 12 मेगावाट के मंसूबे का 90% काम हो चुका था, 10% काम नहीं हुआ। अगर ये 3 साल में आनिया जानिए के बजाय ये फोकस होते तो ये 12 प्लस 16 36, यानी आपके शहर के अंदर आपके 52 मेगावाट के ये प्रोजेक्ट जो इंस्टॉल कैपेसिटी रखते हैं, ये आपके पास आते। आज हम इस तकलीफ से ना गुजरते हम सब। रियासत के साथ टकराव, प्रोविंशियल फोर्सेस को ले जाके फेडरल फोर्सेस के साथ टकरा देना, और हर तरह का वो काम जिससे रियासत जो है वो बिदक जाए, रियासी इदारे हिल जाएं, पाकिस्तान हिल जाए, वो सारा काम किया गया। और बड़ा मुझे अफसोस हुआ, 14 अगस्त के दिन हमने तो यहाँ कल्चर ये परवान नहीं चढ़ाया। इधर से उनका मोटरसाइकिलों का चंद बच्चे खच्चे जो है वो पीटीआई के दोस्त अहबाब वो गुजरे, और यहाँ हमें गालियां देते हुए गुजर गए। अफसोस होता है, अगर हमारे वर्कर रिएक्ट करते तो क्या होता। तो मैं वो बच्चे खुचे जो पीटीआई के खंडरात हैं यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में, उन भाइयों से गुजारिश करता हूँ उस कल्चर को यहाँ न लाएं। आपने लंदन में जो काम किया हुआ है, बैरून मुल्क जो किया हुआ है, यहाँ करने की कोशिश करेंगे ना, अब मजीद बर्दाश्त नहीं होगा। अपने कारकुनों को, अपने यूथियों को समझाओ, ये गिलगित बल्तिस्तान है, हम उस कल्चर के हामी नहीं है। एक दूसरे के एहतराम सीखो, करो, अपनी नजरियात पे बात करो, अपने उसूलों पे बात करो। आप मेरे घर पे आके मेरे लीडरशिप के खिलाफ नारे लगाएंगे तो आपकी दुर्गत बनाई जा सकती थी। आप वैसे ही मजलूम बने फिरते हैं, 2 थप्पड़ मारते तो लोग कहते कि जना ये इनको आपने मारा। हम इस काम के हामी नहीं है। हम सियासत में गुंडागर्दी, गालम गलोच और नफरत की और गाली की सियासत के हामी नहीं है। लेकिन ये बचे खुचे जो लोग बचे हुए हैं यहाँ पे, इनसे गुजारिश ये है कि अपनी रिवायात को मत भूलें। हम एक दूसरे का एहतराम जानते हैं और करना चाहते हैं, और आप भी करें, मेहरबानी होगी। अबूर साहब ने यहाँ के हमारी पार्टी से 12 लोगों को पीटीआई में शामिल कराया। उस वक्त ठीक था जब यहाँ की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि गंडापुर को निकाल के बाहर कर दो। आपने उस फैसले को फाड़ के रद्दी के टोकरी में डाल दिया और रियासत को और रियासती इदारों के जरिए से मैंडेट को छीना और जाली गवर्नमेंट बनाई। उस वक्त आपको अंदाजा नहीं था ये क्या हो रहा है। आपको 1 सीट के बदले में 4 सीटें मिली। किसने दिया? गंडापुर ने दिया। ये किसकी जागीर थी? किस तरह आपका हक था? आपने वजारतें भी ले ली 1 सीट की, इतना ब्लैकमेलिंग किया। अब हम चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सियासी जमातों के अंदर बातचीत हो इश्यूज के ऊपर। इल्जाम धरा इल्जाम के हम भी कायल नहीं है। और मौसूफ फरमाते हैं मुझे डर लग रहा है, ये सीएम बड़ा सादा है, ये चीफ सेक्रेटरी है फिजूर रहमान, ये अमजद पता नहीं क्या, मुझे डर लग रहा है। आपको उस वक्त डर नहीं लगा जनाब मोहतरम जब इस इलाके के 7 करोड़ रुपए आपके दस्तखत से, 7 करोड़ रुपया आपने मखदूम अली खान को पैसे दिए जीबी के खजाने से उठा के। किसके लिए? एक हमारे चीफ कोर्ट के एक जज साहब जावेद साहब जी हमसे पूछे बगैर लगाए, उसके कैरियर को तबाह करने के लिए आपने 7 करोड़ रुपए जीबी के खजाने से, काबीना की अप्रूवल से आपने मखदूम अली खान को दिए। उस वक्त आपको डर नहीं लगा? आपको उस वक्त डर नहीं लगा जब इमरान खान के एक दोस्त के जनरेटर गिलगित बल्तिस्तान में लाके 1.5 अरब रुपए पेमेंट किए, काबीना में बैठे हुए थे आप, साइन करते हुए, उस वक्त आपको डर नहीं लगा कि 1.5 अरब रुपए हम दे रहे हैं, रेंट पे फूंक रहे हैं? आपने आवाज नहीं उठाई। आज भी मैं पूछता हूं, आप अपोजिशन में है ना, आप तो बताएं तो सही वो 1.5 अरब रुपए किस खाते में आपने पे किया? अगर वो 1.5 अरब रुपए ये 12 मेगावाट के मंसूबों पे लगा देते तो आज ये मंसूबे कंप्लीट थे। आपको डर उस वक्त नहीं लगा कि जीबी की पुलिस को यहां से ले जाके
पंजाब पुलिस के सामने कर दिया, उस वक्त आपको डर नहीं लगा? आपको उस वक्त डर नहीं लगा कि एक शख्स जिसकी डिग्री जाली थी उसके तहफ़्फ़ुज़ के खातिर आप लोग निकले हुए थे? आपको उस वक्त डर नहीं लगा? उसूलन तो आप भी बराबर के मुजरिम बनते हैं। लिहाजा हम ये हम समझाना चाह रहे हैं, गुजारिश करना चाह रहे हैं। और मौसूफ ये कहता है हफीजुर रहमान ने गिलगित के अलावा क्या किया है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस हल्के से आप हैं उसको सब डिवीजन किसने बनाया? हफीजुर रहमान ने बनाया। आपके रीजन के अंदर 2 जिले किसने बनाया? मुस्लिम लीग नून ने बनाया। आपका गिलगित शिकरदू रोड किसने बनाया? मुस्लिम लीग नून ने बना दिया। आपकी बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी किसने बनाई? मुस्लिम लीग नून ने बनाई। आप जिस चुमिक पुल पर रोज सियासत करते हैं चुमिक की जमीनों के ऊपर, उसका पुल उससे पहले लोगों ने नाम नहीं सुना हुआ था चुमिक का। हमने वहां 70 करोड़ रुपए लगा के ब्रिज बनाया, स्कर्दू को लिंक कर दिया उसको। तो आज आपके धरने उस चुमिक के लिए हवाले से हैं वहां पे। तो आज आपको याद आ रहा है आपके स्कर्दू के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी किसने बनाई? आपके स्कर्दू के अंदर रेस्क्यू 1122 किसने बनाया? आपके स्कर्दू के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट फंड किसने दिया? मुस्लिम लीग नून ने दिया। तो आप भूल जाते हैं। ये कौम इतनी अंधी बहरी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो सच को जानती है, काम करने वालों को जानती है। और आप जैसे लोग एक वजारत के एक सीट लेके 4 वजीर बन के आपने इमरान खान को पैगंबर का दर्जा दिया, नऊजुबिल्लाह। आपने उसको रेड लाइन बना दिया। आप तो एक मजहबी जमात थे, आप तो एक सियासी जमात हैं। आपको तो चाहिए था कि हुदूद कयूद रखते। आपने इमरान खान ने कुएं पे छलांग लगाने का फैसला किया, आपने कहा हम साथ हैं। उसने फैसला किया जीएसटी पे चढ़ना, आपने कहा हम साथ हैं। आपने उसकी मजम्मत नहीं की। आपने जीएसटी के हमले की मजम्मत नहीं की। आपने लाहौर कोर कमांडर हाउस को जलाया गया, उसकी मजम्मत आप लोगों से नहीं हो सकी। आप कह रहे हैं कि यहां बताया जाए हुकूमत किसकी है? हाइब्रिड है, यह बताया जा रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं ये हालात किसने पैदा किए? हम ये पूछना चाहते हैं कि आज कोई भी इदारा उसने इंक्रोच किया है अपनी इख्तियार से बाहर आके, तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? आप लोगों ने उस वक्त अपने खालिद खुर्शीद साहब को रोका कि यार आप जमान पार्क बनी गाले में अरबों रुपए लगा रहे हो, जीबी के वसाइल लगा रहे हो, जीबी पुलिस को डिप्यूट कर रहे हो, यार इससे तो हमारे इलाके को नुकसान होगा। आपने उस हद तक लेके गए जीबी की गवर्नमेंट को। हमने एक हल्फ उठाया हुआ होता है गवर्नेंस ऑर्डर का, हम सब उस हल्फ के पाबंद होते हैं। उस हल्फ की आप पासदारी करते तो किसी इदारे को इनकरेज करने की जरूरत नहीं थी, आप अपना काम करते। आपने तो जीबी के अवाम की खिदमत छोड़ के बनी गाला और जमान पार्क और बुशरा बीबी की खिदमत शुरू कर दी। सिर्फ में खिदमत ही करते, चौकीदारी करते तो कोई बात नहीं थी। बदले में आपने जितने मफरूर थे उनको गाड़ियों में सरकारी डाल के यहां लाते रहे, जीबी हाउस में बिठाते रहे। हम तहरीक इस्लामी वाले तो बड़े महज़ब लोग हैं, वो बड़ी तरीके से बात करते हैं। उनको चाहिए था यार अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा देते। वैसे तो मुस्लिमीन वालों को चाहिए था आप खालिद खुर्शीद का रास्ता रोकते। आज निजाम में अगर बिगाड़ आ गई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम तो आदम इत्तेमाद के कायल नहीं रहे, आप मुझ पर तनकीद की करते रहे आप सब लोग। मुझे पता था आदम इत्तेमाद के बाद बेहतरी कम आती है, मसाइल ज्यादा होते हैं। तो आखिर में क्या हुआ? वही डिग्री, जाली डिग्री की बुनियाद पर उसको नायली हुई। किसने की? कोर्ट ऑफ लॉ ने की। किन जजों ने की? जिन जजों को खुद खालिद साहब ने अपॉइंट किया था। किस तरह से की? आपको पूरा माहौल दिया गया। आज भी आपके पास अपीलेट फोरम मौजूद है। तो उसके बदले में जब वैक्यूम क्रिएट हो गया तो ये निजाम हमारे वजूद में आया। अगर आप कबल इस वक्त इसका तदारुक करते तो ये हाइब्रिड या मखलूत हुकूमत ना बनती, आप करते अपनी हुकूमत, हमें कोई शौक नहीं था। तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि इस मखलूत हुकूमत के अंदर हमारी कोशिश है कि हम कुछ तरजीहात की बात हम कर रहे हैं। हम बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला, लोग पूछते हैं कि इस मखलूत हुकूमत के अगले 2.5 साल में क्या तरजीहात हैं। पूछना चाहिए, हक है लोगों को। हमने सबसे पहले तरजीह यहाँ के आपको बयान की थी, कोई नॉन इलेक्टेड बंदा इस हुकूमत का ऑफिशियल जो है वो कोई तनख्वाहदार या वो ना होता कि बोझ कम पड़े। आगे जो है बहुत से इशूज आ रहे हैं। तो आज भी आप देख लें काबीना मुख्तसर तरीन है, असेंबली मेंबरान पर मुश्तमिल है। हमारे बहुत से साथी हैं, दोस्त हैं जो ख्वाहिश रखते हैं, हर जमात में होते हैं, पीपल्स पार्टी में है, लेकिन हम सब ने कुर्बानी दी। हमने एक रेड लाइन बना के दिया। हमने कहा जी हमारी गुजारिश ये है कि आप नॉन इलेक्टेड लोगों को वजीर, मुशीर, कोऑर्डिनेटर ना लगाएं, ताकि आपको
مسائل نہ ہے، تاکہ کل ہم کہیں گے ہمارے 10 لگاؤ، کوئی اور کہے گا وہ 10 لگاؤ، تو پھر فوکس سارا اس طرف ہوگا۔ تو ایک تو یہ تھا جس کی ہم نے ترجیح رکھی تھی۔ اس کے بعد ہم اپنی کچھ ترجیحات پارٹی بنا رہی ہے کہ اگلے 2.5 سال میں ڈویبل چیزیں کیا ہیں، بجلی کو کس طرح ٹھیک کیا جائے، ہیلتھ کو مزید کیسے امپروو کیا جائے، گندم کے ایشو کو بہتر ایڈریس کیسے کیا جائے، بجلی کی بہتر سے بہتر صورتحال کیسے پیدا کی جائے، سروس ڈیلیوری کیسے کی جائے، دفتروں میں جو بگاڑ ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے۔ ہم بڑے وعدے تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وفاق میں پہ مخلوط حکومت بیٹھی ہوئی ہے اور وہ نگران حکومت بیٹھی ہوئی ہے، اس سے ہم کوئی بڑے تقاضے نہیں کر سکتے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں آج گلگت بلتستان کے اندر یہ جو چیف سیکرٹری صاحب ہیں، یہ آپ کے دور میں تو بہت اچھے تھے، آپ کے ہر بار مانتے تھے، 1 درجن کوآرڈینیٹر کے ڈیلی آپ کے آرڈر کرتے تھے، اس وقت تو بہت اچھے تھے۔ آج آ کے آپ کی کوئی فائل پہ نہ ہوئی ہے تو آپ کی کسی دم پہ پاؤں آ گیا ہے تو آپ لوگوں کو برا لگنے لگا ہے۔ ہم نے تو ڈے 1 سے کہا چیف سیکرٹری صاحب کو کہ آپ ترجیحات صرف ایجوکیشن کے محدود نہ رکھیں، آپ وسیع ترجیحات رکھیں، آپ چیف سیکرٹری ہیں جی بی کے، ہر شعبے کو دیکھیں، آپ جزا سزا کو یقینی بنائیں ایڈمنسٹریشن میں، چیف منسٹر یقینی بنائیں اپنی کابینہ میں، یہ نظام چلتا ہے۔ ہم نے پالیسیز بنانی ہے سیکرٹریز کی پوسٹنگ ٹرانسفر پہ، اور انشاءاللہ اس کو ہم لے کے جائیں گے، ہم اپنی دوستوں کو کہیں گے کابینہ میں لے جائیں، فرمائشی کسی سیکرٹری کی پوسٹنگ نہیں ہو، فرمائشی کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اگلے 2-2.5 سال کے لیے آفیسر تعینات کیے جائیں، ان کو ٹارگٹ دیا جائے، جو ٹارگٹ اچیو کرتا ہے وہ 2.5 سال رہے، جو ٹارگٹ اچیو نہیں کرتا ہے اس کو پھر OSD بنایا جائے، اس کو اور جگہ میں نہ دی جائے۔ تیسری ہماری اس میں ترجیح یہ ہے کہ 2005 سے پرانی جتنی گاڑیاں ان کو نیلام کر دیا جائے، یہ خزانے پہ سب سے بڑا بوجھ ہے، 1.5 سے 2 ارب روپے ہر سال کھا جاتی ہیں یہ، یعنی آپ 2005 سے پرانی ساری گاڑیاں جو ہے وہ بیچ دیں، نیلام کر دیں۔ اس کے علاوہ ہماری تیسری چوتھی ترجیح جو ہے وہ یہ ہے، جتنی گاڑیاں سرکار میں ان کی ایک دفعہ ایک بک بنائی جائے، کون سی گاڑی کہاں پہ پڑی ہوئی ہے، ٹوٹل گاڑیوں کا پول کتنا ہے جی بی کا، اس کے اوپر خرچہ کتنا ہو رہا ہے، پھر اس کی مانیٹری پالیسی بنائی جائے گاڑیوں کی، کوئی وہ سیکرٹری ہے اس کو گاڑی دی جائے اور اس کو کہا جائے تمہارے ریٹائرمنٹ تک یہ گاڑی تمہارے ساتھ رہے گی، اس کو مخصوص کچھ پیسے دیے جائیں۔ یہ میں بالکل آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں، چیف سیکرٹری کا کام وہ ایک انتظامی افسر ہے، اس کے پاس کوئی پولیٹیکل آفس نہیں ہے، اس کو کسی قسم کی پالیسی سازی کا بھی اختیار نہیں ہے، نہ اس کو کرنا چاہیے، نہ اس نے کی ہوگی، کی ہے تو وہ لوگ سامنے آ جائے، آپ لے لیں کیمرے میں ان لوگوں کو، وہ بیان دیں کہ نہیں اسمبلی میں سپیچ کی ہے، باہر آ کے تردید کیوں کی ہے، اگلے دن تردیدی بیان کیوں چلایا ہے؟ جس شخص میں اتنے تڑ نہیں ہے جو اپنے بیان میں کھڑا نہیں ہو سکتا، میں اس کے بیان کے ساتھ کیسے کھڑا ہو جاؤں؟ وزارت چاہیے تھی، بنی ان کی حکومت کس کی بنی ہے یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اوورسیز میں 90% قادیانی جو ہمارے پی ٹی آئی کے اندر ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ 90% اوورسیز کے اندر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اس میں قادیانی ہیں۔ ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، اس ضمنی الیکشن میں سب سے جی بی میں اسٹرانگ ہونی چاہیے پی ٹی آئی وہاں پہ، ایسے ہی ہے نا جی، ان کا پریزیڈنٹ ہے، انہوں نے استور میں کچھ کام بھی کیا ہوگا، یہاں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ اس الیکشن میں اگر یہ جیت جاتے ہیں تو پھر ہم سمجھیں گے جی پی ٹی آئی ریلیونٹ ہے، نہیں ہے تو پھر آپ سمجھ لیں باقی صوبے میں تو رام رام ستیہ، اس کے بعد